नमस्कार, मैं रुक्मणी और स्वागत है आपका खबर आसनसोल में, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है। अब कंप्लीट हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ वेलकम टू पायल मल्टी प्लाजा, एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। आसनसोल बाइक बाजार का दूसरा ब्रांच पिछले 5 सालों से आसनसोल बाइक बाजार। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI रहमतनगर बर्नपुर। मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। सीबीआई अदालत में आज कोयला तस्करी मामले के आरोपी अनूप माझी, जोधपुर मंडल, नारायण खरका, निरोध मंडल सहित कई ECL के पूर्व और वर्तमान अधिकारी एवं अन्य कारोबारी की आज पेशी हुई। इस दौरान अनूप माझी उर्फ लाला अपना आपा खोते नजर आए। जी हां, उन्होंने अपना आपा खोते हुए एक पत्रकार के कैमरे में हाथ रख दिया। वहीं न्यायाधीश ने अगली सुनवाई 7 सितंबर को रखी है। इस विषय पर जानकारी देते हुए एडवोकेट सोमनाथ चट्टराज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। চার্জটা হলো না কেন? ফাইনাল যে লাস্ট যে চার্জশিটটা হয়েছিল তার কপি অ্যাকিউজদেরকে সাপ্লাই করা, তারপর আবার নতুন করে চার্জ পেমেন্ট ডেট ফিক্স হলো। ওরা অ্যাপ্লিকেশন পড়েছিল যে একটা কোম্পানি লিকুইডেশনে গেছে, তো কোম্পানিকে যখন সমন করা হয়েছিল কোম্পানি এসে অ্যাপ্লিকেশন করেছিল যে যেহেতু লিকুইডেশনে গেছে, কোম্পানির একটা প্রভিশন আছে যে ট্রাইব্যুনালের লিভ ছাড়া কোম্পানির এগেইনস্টে প্রসিড করা যাবে না। তো কোম্পানির অ্যাপ্লিকেশনের ভিত্তিতে কোর্ট লিকুইডেটরকে সমন করেছিল। লিকুইডেটর আজকে অ্যাপ্লাই করে একটা অ্যাপ্লিকেশন করেছে, সেই অ্যাপ্লিকেশনটার হিয়ারিং রাখা হয়েছে। হ্যাঁ, অন রেকর্ড সবাই ছিল। এটা কি মনে হচ্ছে এটা আস্তে এইভাবেই চলবে? এইভাবে মানে প্রসেসেই যাচ্ছে তো, এইভাবে কি আছে? কারণ চার্জশিট হলে চার্জশিটে যে মেটেরিয়ালের উপর বেস করে প্রসিকিউশন এজেন্সি চার্জশিট, সেইগুলো অ্যাকিউজডের ফ্রি অফ কস্ট পাওয়ার অধিকার আছে পুরোনো CRPC-তে 207-এ। তো সেই কপিগুলো আজকে সার্ভ করা হলো, তো চার্জের তারপর ডেট ফিক্স হলো। পরবর্তী ডেট হলো 7/9। हिंदू जागरण मंच की ओर से आज एक विक्षोभ मिছিল गिरजा मोड़ से आसन मोड़ तक निकाली गई। यह विक्षोभ मिছিল बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ निकाला गया। इस दौरान काफी संख्या में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हिंदू सम्मेलन करे बांग्लादेशेर हिंदुদের साहस जगानो, बांग्लादेशेर सरकार को सजग करा, तार साथे भारतवर्षेर जे सरकार आछे आग्रह प्रकाश करा এই সব হিন্দুর সুরক্ষা দিতে হবে যেসব বাংলাদেশে আছে। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का।
अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे शिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। सुप्रीम गारमेंट, अ प्रीमियम स्टोर फॉर मेंस वेयर। कैजुअल से लेकर फॉर्मल तक सब कुछ मिलेगा अब एक छत के नीचे। तो अपने लुक में लाना हो थोड़ा रिफ्रेशमेंट या फिर अपने वार्डरोब को करना हो अपग्रेड, सुप्रीम गारमेंट के मेंस कलेक्शन होंगे आपके लिए राइट चॉइस। जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर, सूट्स के एक से बढ़कर एक कलेक्शन जो है स्टाइलिश, अफोर्डेबल और बहुत ही कंफर्टेबल। शॉपिंग करने के लिए फटाफट नोट करें सुप्रीम गारमेंट का एड्रेस। हमारा एड्रेस है टीपी मार्केट नियर टेक्नो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। बचपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा एक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक एक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जीटी रोड। ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रिसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन। ITI कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन। मॉडर्न इक्विपमेंट एंड मशीनरी, वाईफाई कैंपस, इंडस्ट्रियल विजिट, कंप्यूटर क्लासेस, स्कॉलरशिप, स्पेशल क्लासेस और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के साथ पाए 100% जॉब असिस्टेंस। सेलिस्को और ECL में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है रहमत नगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. With a spacious underground and open multi-level parking facility, we are home to the most affordable fashion brand stores, which offers apparels for all sizes and age groups. At Payal Fresh, we get all your grocery requirements covered. And for your hunger, we have multiple mouth-watering food stalls. So what's stopping you? Visit us today at Payal Multi Plaza near Asansol Railway Station. आसनसोल के बाद अब दुमानी में खुल चुका है आसनसोल बाइक बाजार का दूसरा ब्रांच। पिछले 5 सालों से आसनसोल बाइक बाजार अपने 3000 प्लस कस्टमर्स को प्रोवाइड कर चुका है टॉप नॉच लेवल की सर्विसेज। बाइक एंड स्कूटी अवेलेबल होने के साथ ही आसनसोल बाइक बाजार है ऑटोमेटिक सर्विस सेंटर। इतना ही नहीं, आसनसोल बाइक बाजार में आप अपने पुराने बाइक व स्कूटी को करा सकते हैं एक्सचेंज। हमारे यहाँ फाइनेंस फैसिलिटी के साथ पाए कैश डिस्काउंट भी। तो आ जाइए आसनसोल बाइक बाजार। हमारा एड्रेस है SP गोराई रोड नियर स्माइल मोड़, आसनसोल। आज विजय पाल मेमोरियल बीएड कॉलेज ने PM दास एकेडमी DLED कॉलेज और प्रमोद नाथ दास एकेडमी ऑफ नर्सिंग के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। लगभग 70 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस रक्तदान शिविर को लेकर छात्र छात्राएं काफी उत्साहित दिखे। मौके पे आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी, कॉलेज के कर्णधार सुप्रियो दास, प्रवीर धर खास तौर से उपस्थित हुए।
সূচনা লগ্নে আমরা প্রথমেই দেখে নেব আমাদের অধ্যাপক মহাশয় এবং অধ্যাপিকা মহাশয়। কাউন্সিলে সার্টিফিকেট প্রদান করে আজকের আপনি একটু আসুন না, আর আপনি একটু আসুন। কোথায় যখন যাবে তখন দেবেন। মাননীয় সুপ্রিয় ভাই, আমার দীর্ঘদিনের রক্তদান আন্দোলনে অমরনাথ চায় প্রচার, ব্লাড ব্যাংকের টেকনোলজিস্ট চন্দ্রকান্ত সরকার সিনিয়র না দিয়ে আসুন, এদিকে দাও, কি ওদিকে থাকুন। যে নিজেকে উপস্থিত রাখতে পেরে খুব ভালো লাগলো। প্রত্যেক বছরই আমি আসি, সুপ্রিয় আইচের নেতৃত্বে এখানে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং অন্যান্য আরও অনুষ্ঠান হয়। 3টে ইউনিটের কলেজ চলছে এখানে, ছাত্রীরা খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করে এবং তারা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটাই হচ্ছে সবথেকে বড় কথা। যারা করছে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি প্রত্যেকে যেন ভালো থাকে, সুন্দর থাকে। আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠানে প্রবীর ধর রয়েছেন, আমাদের শিবানন্দ বাউরি রয়েছে, মমতা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে রয়েছে, এবং চিত্তরঞ্জনের নার্সিং কলেজ আমাদের রেলে হাসপাতাল থেকে এসছেন ওখানকার আধিকারিক, ওনাকেও ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই। আগামী দিন সকলের ভালো থাকুক, ভালো কাটুক। এরকম যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাদের উদ্দেশ্যে আর কি বার্তা দিতে চান যে আরোভাবে এইভাবে এগিয়ে আসুন? আমরা এই বার্তা দিতে চাই মানুষের কাছে যে এইরকমভাবে যদি প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে তাহলে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে ব্লাডের ক্রাইসিস হবে না, কেউ ব্লাডের অভাবে কেউ মারা যাবে না, কেউ অসুস্থ হবে না, ব্লাড কিন্তু সবাই পেয়ে যাবে। কারণ আজকে দিন দিন যেরকমভাবে থ্যালাসেমিয়া রোগটা বেড়েছে এবং যার জন্য কর্পোরেশনকে এবং ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পকে এবং বানপুর আমাদের আসানসোল ব্লাড ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে প্রবীর ধরকে যেরকমভাবে করতে হয়, দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, সেখানে কিন্তু এই সমস্যাটা মিটে যাবে। ধন্যবাদ। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যেই আমাদের যারা বিজেপির নেতৃত্ব তারা এখানকার যিনি ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার আছেন তার কাছে লিখিতভাবে এই যে সিংহারন নদী এবং অজয় নদী ধ্বংস করার যে পরিকল্পনা, যে চক্রান্ত, তার বিরুদ্ধে তারা লিখিত স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। নদী রক্ষার পক্ষে এবং বাকিদেরকে তাদের স্ট্যান্ড ক্লিয়ার করতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেস কার দিকে সেটা ঠিক করুক, জেলা প্রশাসন কাদের দিকে তারা ঠিক করুক, সিপিএম কার দিকে তারা ঠিক করুক। ভারতীয় জনতা পার্টি যারা অন্যায় করেছে, যারা নদী দখল করেছে, নদী পথ যারা ডেভিয়েট করে দিচ্ছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে যা যা কর, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যা, আমরা তো লাঠি নিয়ে কারোর সঙ্গে লড়াই করতে পারবো না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে উপায় আছে, বিডিওকে জানানো, ডিএমকে জানানো, স্পট ভিজিট করা, ধর্নায় বসা, সবটাই আমরা করছি। এরপরে নেক্সট আমাদের কাছে যেটা উপায় আছে আইনি পথে যাওয়া, সেটাও আমরা করব। তার আগে আমরা কলকাতায় বেশ কিছু পরিবেশবিদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদেরকে নিয়ে আগামী 10 দিনের মধ্যে আবার আমরা স্পট ভিজিট করাবো। পরিবেশবিদরা দেখুন, তারা প্রেস মিট করবেন, কি হয়েছে, কত বড় ভয়ঙ্কর খেলা চলছে, সবটাই তারা মানুষের সামনে তুলে ধরবেন। তারপরে যদি কোনো সুরা না হয় তাহলে আগামী দিনে আমরা গ্রিন ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। কয়েকদিন আগে এখানে বর্ষা হয়েছিল, বন্যা জামড়িত হয়ে গিয়েছিল, সিংহারন নদী ছোট করে দেওয়ার জন্য সেইটা হয়েছিল, মানুষ আন্দোলন করেছিলেন। না, আমরা তো এই আন্দোলনকে তো আমরা সমর্থন জানাচ্ছি। আমরা, আপনাদের মনে থাকবে 1 বছর আগে থেকে আমরা এটা বলে আসছি। 1 বছর আগেও আমরা সিংহারন নদী একবার ভিজিট করেছি, তখন থেকে এটা বলে আসছি। কিন্তু এই গরিবের কথা তো কেউ শুনবে না, এবং আমরা বললে তো আরও বেশি শুনবে। যেটা আমরা বলবো তার উল্টো ওনারা করবেন। কিন্তু আমি বলি, আমরা আরেকবার শপথ মনে করাচ্ছি এইখানকার যিনি বিডিও আছেন তাকে আর যিনি ডিএম আছেন তাদেরকে, যে তারা
যখন চাকরি জীবনে এসেছিলেন, যে শপথ তারা নিয়েছিলেন, তাদের শপথই ছিল যে সংবিধানের রক্ষা করা, সংবিধানে যে বিভিন্ন ধারা উপধারা আছে সেটা মেনে চলা। সেটা তারা ভুলে যাচ্ছেন। তারা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা কি বলছে, বা বড় বড় অসাধু শিল্প আসুক আমাদের আপত্তি নেই, হাজার হাজার ছেলেদের চাকরি হোক আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু শিল্প তৈরি করতে গেলে যে গাইডলাইন সেটা তো মেনে চলতে হবে। আপনি শিল্প তৈরি করবেন, আপনি আপনার মুনাফা আরও বাড়ান, আমাদের আপত্তি নেই, পরিশ্রমের বদলে বাড়ান না, আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু আপনার মুনাফা বাড়াতে গিয়ে একটা নদী ধ্বংস হয়ে যাবে, একটা নদীর গতিপথ আপনি পাল্টে দেবেন এবং এলাকার মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্ট বেদনা নেমে আসবে, এটা তো আমরা মেনে নিতে পারি না। এবং জামুরিয়ার মানুষ আমাদের এই দায়িত্ব দিয়েছে, যেমন তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়িত্ব দিয়েছে তারা ক্ষমতায় থাকবে, যারা বিরোধী দল আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে যে সরকার পক্ষ যে ভুল করবে সে ভুল তুলে ধরতে পারে, আমরা সে কাজটাই করছি। এটাই আমাদের দায়িত্ব। জামুরিয়ার মানুষ আমাদেরকে এই দায়িত্বই দিয়েছে যে তোমরা সরকারের বিরুদ্ধে যারা সরকার যে ভুল করবে সে ভুল তুলে ধরো, সে কাজটা আমরা করছি। দেখা যাচ্ছে জামুরিয়া বেশ কয়েকটি কারখানা সিংহারা নদীকে দখল করে নিয়েছে, নদীর উপরে দেয়াল দিয়ে। না, আমরা কি করতে পারি? যারা দখল করেছে আমরা তো তাদের সঙ্গে গিয়ে আইনকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে লড়াই করতে পারি না। আমাদের কাছে উপায় কি আছে? আমাদের উপায় আছে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ইউনিট হলো বিডিওকে জানানো, ডিএমকে জানানো, এরপর জনগণকে সচেতন করা, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে আন্দোলন আছে সে আন্দোলন করা, সেই আন্দোলনগুলো আমরা করছি। আগামী দিনে এই সমস্ত আন্দোলনের পরেও যদি কোনো ব্যবস্থা না হয় তাহলে লাস্ট উপায় থাকবে পশ্চিমবঙ্গে যেটা শেষ উপায় আছে আইনের আশ্রয় নেওয়া, সেই আইনের আশ্রয় আমরা নেব। এই যে দখলদারি হচ্ছে ফ্যাক্টরি দিয়ে সিংহারা নদীকে, এর সাথে কি প্রশাসন আর এখানকার আমি দেখুন, আমরা আজকে বলছি যে প্রশাসন যারা আছেন, কালকে যদি প্রশাসন গিয়ে আবার সব ভেঙে দেয় তাহলে আমরা প্রশাসনকে বাহবা দেবো, আমরা ফুলের তোড়া নিয়ে প্রশাসনের লোককে অভিনন্দন জানাবো। তৃণমূল কংগ্রেসে যারা আছেন, এখানকার বিধায়ক আছেন, এখানকার সাংসদ আছেন, মেয়র আছে, তারা গিয়ে কালকে যদি ওটা ভেঙে দেয় আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাবো। তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এখানকার যারা প্রশাসনিক প্রধান তাদেরকে সিদ্ধান্ত নেবে, এখানে যারা শাসক দল তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, অন্যান্য যে বিরোধী রাজনৈতিক তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারা কাদের পক্ষে? তারা এই অসাধু শিল্পপতিদের পক্ষে না জামুরিয়ার মানুষের পক্ষে? সে সিদ্ধান্ত তাদেরকে নিতে হবে এবং মানুষ এটা বিচার করবে। আমি কাউকে চোর বলে দিলে সে চোর হবে না, আমি কাউকে সাধু বলে দিলে সে সাধু হবে না, কিন্তু জনগণ সব বুঝে। এই আন্দোলনে যদি আমাদের সঙ্গে আসতে যদি তাদের আপত্তি থাকে তারা নিজেরা আন্দোলন করুক, তারা নিজেরা প্রশাসনকে চাপ দেখ, প্রশাসন ব্যবস্থা নিক। এখন পর্যন্ত প্রশাসন একটাও ভিজিট করেছে, এখন একটা ইনকোয়ারিও হলো না। বিডিওর আমরা বারবার স্টেটমেন্ট মিডিয়াতে দেখেছি যে আমি আমার জেলা প্রশাসনকে জানালে তো হবে না, ব্যবস্থা নিতে হবে তো, এক্সিকিউশন করতে হবে তো, সেটা আপনারা করছেন না। যদি না করেন তাহলে শেষ উপায় কি আছে? শেষ উপায় আছে আইনের রাস্তা, সেটা আমরা নেব। অন্যদিকে শুধু সিংহারা নদী নয়, এখানকার যে নীল বন, সেই বনটাকেও গ্রাস করেছে একাধিক না। দেখুন, এটা তো কিছু ব্যক্তি থাকে। আমি একবার ইনকোয়ারি করতে চাই, ওটা দেখবো, তারপর কিছু একটা বলবো। দীর্ঘদিন ধরে তো সমস্যা, এরকম বিক্ষোভ আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলছে, তো কি মনে করছেন আপনারা বিষয়টা এখনো পর্যন্ত লক্ষ্য করেননি? আমরা যাবো তো, দেখতে যাবো, তারপর আমরা কিছু একটা বলবো। এই মুহূর্তে আমি আর কিছু বলতে পারবো না। 15 दिन पहले बैठक हुआ था सिंघारा लेके, आप उसमें थे কি? नहीं। আপনার বিডিও অফিসে বা আপনার দপ্তরের ঠিক সামনেই রয়েছে সিঙ্গারা নদীর রাস্তা, ওই রাস্তা দিয়েই সিঙ্গারা নদীকে দখল করা হয়েছে একাধিক কারখানা। আপনার কি নজরে পড়েনি এতদিন দপ্তর আসা? না, আমি বিএলও স্যারকে বলেছি, বিএলও স্যার বলেছিলাম ইনকোয়ারি করে আসবো, তারপর আমি আরেকবার বিএলও স্যারকে বলে দেবো যে ওটা একবার দেখে আসবেন। আমার ভূমি কর্মদক্ষ আছে, ওনাকেও আমি ডাকবো। বেশ কয়েকটা কলকারখানা এখানে নদীকে ঘিরে নিজেদের কারখানা গড়ে তুলেছে, তো সেগুলো নিয়ে আপনারা কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বা কি পদক্ষেপ থাকতে পারে? ওটা ভিডিও স্যার বলতে পারবে। না, কি পদক্ষেপ হবে? আপনার তো কিছু পদক্ষেপ থাকবে। আমি এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারবো না। না, আপনি তো দপ্তরে আছেন সভাপতি, আপনার তো বিষয়গুলো কি জানিয়েছে আপনাদের কেউ? এটা নিয়ে কেউ কোথাও আপনাদের লিখিতভাবে অভিযোগ করেছে? কেউ দেননি, মৌখিক। কয়েকদিন আগে বর্ষা হয়েছিল জামুরিয়াতে, জামুরিয়া শ্মশান পুরো ভেসে গেছিল জলে। না, ওই সময় আমার কাছে কিছু লিখিত আসেনি। আমাকে লিখিত আসেনি, আমি বলছি ভেসে গেছিল, সেটা জানেন কি না জানেন? না, আমি জানি। নদী যে দূষিত হয়ে যাচ্ছে, নদীর জল যে আপনার দূষিত হয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে কিছু জানেন? এই পাশেই আপনার বিডিও অফিসের ঠিক লাগোয়া অংশে। না, আমি ওখানে কোনোদিন যাইনি বা দেখিও নাই। যদি এই ধরনের অভিযোগ আপনার কাছে আসে তাহলে কি ব্যবস্থা নেবেন? ব্যবস্থা নেব, আমি দেখবো, তারপর ওই সিচুয়েশনটা দেখবো যে আমি কি মানে হয়ে আছে ওখানটা যাবো, তারপর দেখে কিছু বলবো। আমি এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারবো না। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, নদী কি দখল করা যেতে পারে আইনগত? না, কেন যাবে? ওটা তো আমাদের খাস জমির মধ্যে পড়ছে, সরকারি এরিয়া পড়ছে, কেন দখল করতে পারবে? সেটা বিএলও স্যার দেখে নেবে।
যদি দখল করা হয় আছে, সে তো আমাদের বিএলও স্যার আছে, যদি কেউ দখল করে নিয়েছে নদীর জমি তাইলে কি পদক্ষেপ নেবেন আপনারা? সেটা আমার বিএলও স্যারকে আমি একবার আলোচনা করব, তারপর আমি বলবো এটা। আপনার নাম পরিচয় দেবেন? আমার নাম ইন্দ্রা বাদ্যকর, জামুরিয়া पंचायत समिति सभापति। नमस्कार। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।